कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए पाकिस्तान का सबसे पहला कबूतरबाजी का हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और मैं हूँ आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब एक बड़ी प्यारी छत पे अंदरून शहर आए हैं और बड़ी ज़बरदस्त छत है, बहुत बड़ा नाम है। इंशाल्लाह ताला आपको भी वो उनसे मिलवाते भी, अभी नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। पहले आपको कबूतर दिखाते हैं, इनके जालों के अंदर ही दिखाएंगे, फिर उसके बाद उनसे मिलेंगे भी। और तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह सारे ही जानते हैं। ये नहीं हो सकता कबूतरबाजी में कोई हो और वो उनके नाम से आशना ना हो। तो जनाब उनसे फिर मिलेंगे, उनसे गपशप भी करेंगे, उनके कबूतर बाकायदा प्रॉपर तरीके से हम देखेंगे भी और सवालात भी उनके सामने रखेंगे कबूतरबाजी से मुतल्लिक, जिनका जवाब आपके लिए फ़ायदेमंद हो, कबूतरबाजी से रिलेटेड हो, जो कि कई ऐसे दोस्त होंगे जिनके इल्म में नहीं होगा, उनके इल्म में इजाफा हो सके। तो जनाब प्रॉपर वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह ताला 2 या 3 पार्ट्स में ये वीडियो आएगी इंशाल्लाह ताला, और कंप्लीट वीडियो आप तक हम पहुँचाएंगे। सबसे पहले आपको इनके कबूतर दिखाते हैं वीडियो के अंदर। माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर, बहुत आउट क्लास कबूतर। ना डरो यार, ना डरो। माशाल्लाह ये मेरा जाल छोटा है तो जनाब ज़्यादा कबूतर टेंशन में है। नहीं कोई मसला नहीं, नहीं कोई भाई, छोटा है क्लिप होता है। ये भी जनाब माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर तैयार हैं, और जनाब जेठ की तैयारी चल रही है, धड़ाधड़ चल रही है। आपको इंशाल्लाह इनका रात का पल्ला भी दिखाएंगे हम वीडियो के अंदर, किसी भी पार्ट में आ जाएगा इनके रात का पल्ला भी इंशाल्लाह ताला। ये जनाब इधर भी कबूतर माशाल्लाह अच्छी तैयारी में, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। ये मादियाँ लग रही हैं मुझे सारियाँ, मादियाँ ले जी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जनाब नया बंदा देख के तो बेचारी तंग हो रही है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अच्छे कबूतर जनाब उड़ाने के लिए यहाँ पे छोड़े गए हैं, और अच्छी तैयारी, अच्छे कबूतर छोड़े जाएंगे तो तभी अच्छी तैयारी होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत ही नस्ली कबूतर यहाँ पे मादियाँ और नर हमें नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह यहाँ पे भी मादियाँ नज़र आ रही हैं हमें। मैंने कई साइड पे आ जाए, इधर से लाइट सूरज की उधर से पड़ी थी, वहाँ कबूतरों के कलर शायद क्लियर ना होते, तो यहाँ से जनाब बिल्कुल क्लियर है कि इनके कलर और इनके जनाब नस्लें माशाल्लाह बहुत अच्छे परिंदे उड़ाने के लिए छोड़े गए हैं इस छत पे, और यकीनन अच्छा रिज़ल्ट भी आएगा। अच्छे कबूतर छोड़े जाएंगे तो अच्छा रिज़ल्ट भी लिया जाएगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। ये है जी प्रॉपर व्यू इस छत का। माशाल्लाह
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जनाब मौजूद हैं उस्ताद अकील शाह साहब की छत पे अंदरून और जनाब सब्ज़ी मंडी। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त छत और बड़े अच्छे कबूतर आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे कबूतर दिखाए हैं और कबूतरों का शौक हम बाद में करवाएंगे। पहले करेंगे हम इल्म की बात। इल्म की बात होना ज़रूरी है क्योंकि मैं समझता हूँ सीज़न आ गया और सीज़न में इल्म की बात ज़्यादा बेहतर है कि पहले की जाए, बाद में कबूतरों का शौक दिखाया जाए। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? उस्ताद जी कैसी तबीयत? शुक्र है अल्लाह का, आप बताएं ठीक हैं? राजी हैं? अल्लाह पाक का एहसान। उस्ताद जी पहले तो यह दसो ना साडे व्यूअर्स वास्ते कि इस छत ਨੂੰ किन्ने साल हो गए ਇਸ ਛੱਤ ਨੂੰ शौक करते? ਇਸ ਛੱਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਇਸ ਛੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਜ਼ੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਉਸਤਾਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਆਂ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी पुरानी कबूतरबाजी यहाँ पे चल रही है। अच्छा उस्ताद जी पंजाबी गल कर ली, जिस तरह पंजाबी भी ईजी है, उर्दू ज़्यादा? ਉਰਦੂ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਵਰਸ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2004-3 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਅੰਦਰ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਅੰਧੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇੜੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 20-25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਪੱਕੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਸ ਤੇ 2-3 ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਐਨੇ ਘੁੱਪਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉੱਡ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਜਗਾ, ਨਾ ਰਾਤ ਨਾ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ, ਦੂਸਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖੁੱਲਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁੱਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 5 ਦੀ ਜਾਂ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਉਦੋਂ ਬਲਬ ਵੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਜਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ 2-3 ਛੱਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁੱਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਫੜ ਪਿਆ ਲਾਈਟ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਛੇੜ-ਛੂੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿੱਦਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇੜ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਬਿਠਾਉਣੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਈਟ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 2004-5 ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਛੇੜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੇੜ ਕਰਾਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਓ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਪਿਆਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। अच्छा उस्ताद जी कोई इलम के बारे गपशप कर लीए क्योंकि सीजन है और कबूतरों का बड़ा बड़ा जुल्म भी हो जाता है। बिलफर्ज कोई कबूतर किसी बंदे दे हथ चढ़ता है, किसी कबूतरबाज दे हथ चढ़ता है,
ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਫੌਰੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਦੇਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹੀਟ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਆ ਮਾਲਕ ਆਪ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰੈਸ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਹੈ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਮ ਜੈਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੋਕੇਜ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਖੱਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਲਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕਦਮ, ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਦਹੀਂ ਦਾ ਖੱਟਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਬਲੋਕੇਜ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਫੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਖੱਟਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਜਿਸ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੇਠ 'ਚ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਸੂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਚੇਤਰ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਰੈਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੀ 'ਚ ਫਸ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ 90% ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਵੋ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਹੈ ਕਰੀ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਉਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 2-3 ਸੀਸੀ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਹੀਂ ਦਾ ਖੱਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਪਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਪਾਓ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 1-2 ਉਬਾਲੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹ 2-3 ਸੀਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਟ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਣ ਜੋਗਾ ਹੋ, ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਰੈਸ਼ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਜੋ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਸਟੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਬਣਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਖੱਟਾ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਹੀਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜੋ ਦਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਲੈ ਲਈ, ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਲਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵੇਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਣਾ ਜੋ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਲਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਕੋ ਕਬੂਤਰ लेते, ਫਲਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ लेते, ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਹਰ ਦੇਖ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਉਡਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ। ਖਾਲੀ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਦੂਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿਗਾੜ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿਗਾੜ ਗਏ ਨੇ, ਡੀਸ਼ੇਪ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨਰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਇਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਰਮੀ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮੀਅਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਜੋੜ ਦਾ। ਹੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਿੱਖੀ, ਯਾਨੀ ਚੁਭਵੀਂ ਹੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਜੋੜ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਲਵਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਲਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਵੇ, ਦੇਖਣ ਦਿਖਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਦਕਰੀਜ਼ਾ ਪਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਰਮ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ, ਹੱਡੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋੜ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਿੱਖਵਾਂ ਚੁਭਵਾਂ ਜੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਚੁਭਵਾਂ ਜੋੜ ਹੋਵੇ।